Today I will start with some exam related suggestion. How to answer some questions. Okay, 17 students are there. Now I'm starting. I'm starting with some discussion of the questions which may come in your exam, or how to write the answers of that type of questions. We have covered up to Lagrange's multiplier method. We have discussed, we have done problems of this Lagrange's multiplier method, multivariable with constant. Lagrange multiplier method and substitution method were for multivariable optimization with equality constants. After that, we will go to Kronecker solution, and if time permits, then some direct optimization method, very popular optimization method like steepest gradient method, and this type of one or two method we will discuss. But as because preparing your question, semester question, so I think it is the good time for discussing the questions and the answers. We have already covered a lot of the syllabus. So today I will start with the you may call it as some suggestion or some guidance about how to write the answer, what type of question you will be asked in your exam. Right. So those students who are very new, there are one or two students who have only done one or two classes, earlier classes. Just look at this. This is our first class. This was our first class. Introduction to optimization, what is optimization, and so on. We had started with it. Okay. Next. Okay. Now those who have missed some screenshots, now you can take it. Okay. This is the last time I am going through this old slides for the old students also, and for the newer students. If anyone is there who is doing his first class, please take the screenshot. Okay, I will not provide the slides. So this was the basic concept. What is optimization? Optimization. What is the optimization? Optimization is the act of obtaining the best result under given circumstances. That means optimization means you have to get best benefit with minimum effort, right? Optimization কথাটার মানে in our normal term, we have to get most benefit with utilizing minimum effort or minimum resource. Okay, so you can optimizing time with minimum time, you want to get the most benefit. Optimized cost, you can optimize cost with minimum cost, you can get the most benefit or output. So this is called optimization. This is the
basic optimization function. This is the fx, and at this point, at this h star point, the value of fx is minimum. যারা একদম ফার্স্ট ক্লাস করছো তারা এগুলো শুনে নাও, আমি কিন্তু আর কোনোদিনও এগুলো রিপিট করব না। ওকে, আমি ক্লাসের রিলস দেখছি এখনো, নতুন স্টুডেন্ট, সেদিনও আমাকে বলেছো আগের দিনও যে নতুন স্টুডেন্ট, ফার্স্ট ক্লাস করছো, সেজন্যই আমি এগুলো বলছি, বুঝতে পারছো? যারা একেবারে নিউ তাদের জন্যই আমি আবার রিপিট করছি, আর এই রিপিটের করার মধ্যে দিয়েই আমি পুরো সাজেশন দিয়ে দেবো। যারা আগে ক্লাস করেছো, যারা এখন আজকে ফার্স্ট ক্লাস করছো বা এক দুদিন ক্লাস করছো, সবাই এটা শুনে নাও, এগুলো আর রিপিট হবে না। So this is the function fx, and this at this point at x equal to h star point, the value of the function fx is minimum. So at h star, the fx function has been optimized. ঠিক আছে? As a function, if you want to define optimization, you can say this: at h star point, the value of the fx function is optimized. Just likewise, at h star point, the value of the minus fx function is optimized in this. Okay. Now we have started with this. In optimization problem, fx is a function, x is a set of point, x1, x2, xn. There may be constraints or there may be without constraint function. With constraint function means there are some condition. দেখো LJX is equal to 0, equal to sign যখন আছে একে বলা হয় equality constraint. GJX lesser equal to 0, এখানে এটাকে বলা হয় inequality constraint. ঠিক আছে? fx ফাংশনটাকে বলা হয় অবজেক্টিভ ফাংশন। এই স্লাইডটাতে এই ছোট ছোট করে এখানে ডেফিনেশনগুলো বলা আছে। Okay, fx function in which the optimization will be applied, the design vector. So this fx is termed as objective function, gx is inequality constant, lx is equality constant. Okay, n number of points are there or variables are there, so this is n dimensional point vector. Okay, আমরা classical optimization করব। We have started with this unconstrained single variable optimization. তো এই অবধি যেটুকু আমরা দেখলাম, সেখান থেকে কি কোশ্চেন আসতে পারে? What is optimization? What is optimization? Or describe optimization with example. তুমি এইভাবে একটা ফাংশন দিয়ে বোঝাবে। What is optimization? 2 marks, অথবা বলা যেতে পারে explain or describe optimization with example. ঠিক আছে? এই ফাংশনটা and এখান থেকে একটা ডেফিনেশন। Now we were here, unconstrained single variable optimization. First term is unconstrained, that means no condition is there, no condition is there, no constraint is there. Single variable, যে সেটআপ পয়েন্টটা দেখলাম x equal to h1, h2, h3, only h1 point is there, only one point is there, the simplest case. Okay, unconstrained single variable optimization, unconstrained single variable optimization. প্রত্যেকটা অপটিমাইজেশন প্রবলেম স্টার্ট হয়, তার কিছু নেসেসারি কন্ডিশনস থাকে, তার কিছু সাফিসিয়েন্ট কন্ডিশনস থাকে। তো ফার্স্ট ইজ necessary condition of single variable optimization, very important. Next important question is state and prove the necessary condition of single variable optimization. This page, state and prove. Here is the statement, here is the proof. State and prove the necessary conditions of single variable optimization. Next suggestion or next question.
ঠিক আছে? সো এই প্রুফটা আমি বলে দিয়েছিলাম, এখন আর আমি রিপিট করছি না, দেখে নিও, খুব ইজি, এই প্রুফটা খুব ইজি, তোমরা দেখলে বুঝতে পারবে। And what is the necessary condition? Necessary condition is the simple derivative condition. ডেরিভেটিভ করার সময় আমরা যে কন্ডিশনটা ইউজ করতাম যে কোনো মিনিমাইজেশন ফ্যাক্টর বোঝার জন্য, ফার্স্ট ইউ হ্যাভ টু টেক ফার্স্ট ডেরিভেটিভ, then you should make the first derivative is equal to 0, তাই তো? You have to take the first derivative, then you have to make the first derivative equal to 0. এইটুকুই হচ্ছে নেসেসারি কন্ডিশন। তারপরে আমরা কি করতাম, then we have to take the second derivative, and সেকেন্ড ডেরিভেটিভের ফার্স্ট ডেরিভেটিভে যে 0 পুট করার পর যে ভ্যালুগুলো এসেছিল of the x in the second derivative, we will put those values যেখানে ম্যাক্সিমাম ভ্যালু আসবে আর কোথায় মিনিমাম ভ্যালু আসবে সেটাকে দেখব। ওকে, কোনটা গ্রেটার দেন 0 ভ্যালু আর কোনটা লেস দেন 0 ভ্যালু এসছে। যদি গ্রেটার দেন 0 ভ্যালু হয় দেন মিনিমাম, যদি লেস দেন 0 হয় দ্যাট ইজ ম্যাক্সিমাম। এভাবে বার করতাম তো। তো this is our, এটুকু আমার sufficient condition. Fine. So it is the necessary condition. If a function fx is defined in the interval a to b and has a relative minimum at x equal to h star, where h star is within the range a to b, and if the derivative exists, if the first derivative exists as a finite number at x equal to h star, then f dashed or the first derivative is equal to 0. Okay, বোঝা যাচ্ছে? আমরা আগেই ফার্স্ট ডেরিভেটিভটাকে 0 করে নিই, তারপরে আমরা নেক্সট প্রসেস করি। বিকজ ওয়াই আমরা ফার্স্ট ডেরিভেটিভকে 0 করি অ্যাজ পার দ্য নেসেসারি কন্ডিশন। ঠিক আছে, হিয়ার ইজ দ্য প্রুফ। নেক্সট ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন, স্টেট দ্য সাফিসিয়েন্ট কন্ডিশন of single variable optimization. The proof is not required. State the sufficient condition of single variable optimization. এগুলোকে দেখে নেবে। What has been asked? Single variable জিজ্ঞেস করেছি না মাল্টি ভ্যারিয়েবল জিজ্ঞেস করেছি? The next important question is state the sufficient condition of single variable optimization. Only the statement. যদি state and proof হয় তাহলে মার্কস থাকবে হয়তো 2 + 4 6, যদি শুধু স্টেট হয় মার্কস থাকবে only 2। ঠিক আছে, this is the sufficient condition. যদি let all the higher derivatives of fx is equal to 0 but the last derivative does not 0, the last derivative is not 0 but all the higher derivatives are 0, মানে তুমি fx f dash x যেহেতু 0 করেছিলে, f double dash x is not 0, then fx is a minimum value of fx if the higher value, the higher derivative value is greater than 0 and n is even. A maximum value of fx if the highest derivative is less than 0 and n is even. Neither a maximum nor a minimum if n is odd. Problem কেমন আসবে? এই অবধি কোশ্চেন ক্লিয়ার? প্রবলেম অবশ্যই থাকবে, একটা বা দুটো এরকম ফাংশন থাকলো। কেমন ভাবে থাকতে পারে? This may be the statement. Determine the maximum and minimum values of the function. ঠিক আছে, একদম সোজাসুজি এই ধরনের টার্মস থাকতে পারে। Determine the maximum and minimum values of the function. অথবা থাকতে পারে determine the local extremes, determine the possible local extremes of the function. Local extremes কথাটা থাকতে পারে local extreme points. Local extreme points means maximum and minimum. ঠিক আছে, determine the maximum and minimum values of the function দিয়ে একটা ফাংশন থাকতে পারে, অথবা থাকতে পারে determine the possible local extreme points of the function.
classify whether they are maximum, minimum, or neither. Maybe this type of statement are there. ঠিক আছে, প্রবলেমগুলো স্ক্রিনশট নিয়ে নাও। যারা নতুন ক্লাস করছো তাদের বলছি প্রবলেমগুলো স্ক্রিনশট নিয়ে নাও। প্রবলেমগুলো দু একটা, এটাতে যেমন সাইনের এই যে সাইনটা ভুল করা আছে আমার, দেখো এটা প্লাস করেছি, পরেরটাতে মাইনাস করেছি। তো এগুলো একটু যারা করেছে ক্লাস তাদের থেকে দেখে নিও। যদি প্লাস দিয়েও করো একটা অ্যান্সার আসবে, মাইনাস দিয়েও করো একটা অ্যান্সার আসবে। তো কি অ্যান্সার আসছে সেটা ইম্পর্টেন্ট না, প্রসেসটা ঠিক করে করো। ঠিক আছে, প্রবলেমগুলোর স্ক্রিনশট নিয়ে নাও যারা নতুন এসছে ক্লাসে। প্রবলেম 1, প্রবলেম 2, 3। দেখেছো সবকটা কিন্তু সিঙ্গেল ভেরিয়েবল, অনলি এজ দিয়ে করা আছে, কোনো রকম কনস্ট্যান্ট নেই। এরপরে আমরা হায়ার ভ্যারিয়েবলসে যাব। প্রবলেম 4, অনেক প্রবলেম আমরা করেছি ক্লাসে, সেগুলো কিন্তু সব বাড়িতে প্র্যাকটিস করবে। পরের বাকিটা প্রবলেম 5, প্রবলেম 6। প্রবলেমটা আছে এখানে, শুধু সলিউশনটা পরে। প্রবলেম 6, সলিউশন। প্রবলেম 7 হোমওয়ার্ক ছিল। ঠিক আছে, নেক্সট সিঙ্গেল ভ্যারিয়েবল অপটিমাইজেশনের পর মাল্টি ভ্যারিয়েবল অপটিমাইজেশন। ওকে, multivariable optimization. First, multivariable optimization means in that x vector x1, x2, x3, x4, these points are there. No constant means no g, no L functions are there. Fine. First, we will learn this multivariable optimization with no constant. Next, we will learn multivariable optimization with constant one by one. Okay. So this is a multivariable function. ঠিক আছে, টেলর সিরিজ অ্যাপ্রক্সিমেশনে আসবো। আচ্ছা, আমরা ফার্স্টেই স্টার্ট করেছিলাম যে কোনো মাল্টিভেরিয়েবল অপটিমাইজেশনে একটা মাল্টিভেরিয়েবল ফাংশন কি করে এক্সপ্যান্ড করতে হয় সেটা আমরা ফার্স্টে শিখেছিলাম, তাই না? হাউ টু এক্সপ্যান্ড আ মাল্টিভেরিয়েবল ফাংশন, হাউ? বাই টেলর সিরিজ অ্যাপ্রক্সিমেশন, টেলর সিরিজ এক্সপ্যানশন। পুরো কমপ্লিটলি সুন্দরভাবে এই ফাংশনটা দেখিয়ে দিয়েছিলাম। এই ফাংশনটাকে সেকেন্ড অর্ডার অবধি দেখানো আছে এখানে। তোমাদের হোমওয়ার্ক ছিল থার্ড অর্ডার অবধি করা, মনে পড়ছে? মনে পড়ছে সবার? এই ফাংশনটা আমরা দেখিয়েছিলাম আপ টু সেকেন্ড অর্ডার। থার্ড অর্ডার অবধি আপনি হোমওয়ার্ক দিয়েছিলেন, কিন্তু ওটা একটু প্রবলেম হচ্ছিল করতে, মানে আপনি যদি একটু গাইড করে দেন খুব ভালো হয়। অ্যাকচুয়ালি টেলর সিরিজে একটা প্রবলেম, মানে যেহেতু কোড দেখছি তারপরে আর কোনো রেফারেন্স অন্য প্রবলেম নেই বলে প্র্যাকটিস সেরকম করতে হচ্ছে না বলে পারছো? সমস্যা হচ্ছে। নো এটারই ম্যাম, আমি থার্ড এটা অর্ডার, এটারই আমি থার্ড অর্ডার দিয়ে দিতে পারবো, আমাকে আমার কাছে করা আছে। এটারই থার্ড আচ্ছা ম্যাম, অর্ডারটা একটু আমার দিলে কাছে খুব করা আছে। ভালো হয়, মানে আমি এটা দেবো, রেফারেন্স দিয়ে থাকলে দেবো, না ঠিক একটু আছে, সুবিধা হয়। ঠিক ওকে আছে। ম্যাম, থ্যাংক ইউ।
আসলে আমারও ইয়ে হয়ে যাচ্ছে, এটা যদি আগে বলতে, কলেজে যাচ্ছিলাম, আমার কলেজের খাতাতে রয়েছে মনে হয়। ছবি তোলা আছে কিনা একটু দাঁড়াও, আমি একটু খুলবো। হ্যাঁ, না তার একবার করতে হবে। আচ্ছা, find the Taylor series approximation of the function. This was the function and this is a set of point. দেখো কটা পয়েন্ট আছে, তিনটে পয়েন্ট। ওকে, তিনটে পয়েন্টের সেট রয়েছে। সো এটা একটা মাল্টিভ্যারিয়েবল ফাংশন, x1 x2 x3 এর জন্য। ও ফার্স্ট টেলর সিরিজ অ্যাপ্রক্সিমেশনে ইউ হ্যাভ টু স্টেপ বাই স্টেপ তোমাকে এগোতে হবে। টেলর সিরিজ অ্যাপ্রক্সিমেশন কি বলছে? টেলর সিরিজ অ্যাপ্রক্সিমেশন বলছে ফার্স্টেই এফএক্সটাকে ডিটারমাইন করো, এফএক্সটাকে ডিটারমাইন করে রেখে দাও। ঠিক আছে, এফএক্সটাকে ডিটারমাইন করে রেখে দাও। এখানটাতে একটু যখন এটা থেকে দেখবে যেভাবে আমরা এগোবো, খাতাতে তোমার ফ্রেন্ডসরা, তোমাদের যারা নতুন তাদের বলছি, খাতাতে যেভাবে করেছে আমি পরপর পরপর করে বলে দিয়েছি, যেভাবে খাতাতে যেভাবে করেছে ওদের খাতাগুলো একটু দেখে নেবে। ওকে, এইখান থেকে হচ্ছে যে টেলর সিরিজ অ্যাপ্রক্সিমেশন নিয়ে বলা শুরু হলো। তো আমরা এখান থেকে স্টার্ট করব। ফার্স্ট fx is equal to fx star plus first derivative 1 by factorial to second derivative and so on. ঠিক আছে, f তো ফার্স্টে আমি fx star বার করব, দেন আমি dfx star বার করব, দেন সেকেন্ড ডেরিভেটিভ বার করব and so on. এগুলো আমাকে বার করতে হবে, বুঝতে পারছো? The Taylor series expansion of a function about a point h star is given by, first at this 3 point 1 0 minus 2 এই সেটের জন্য f বার করবে, এই সেটের জন্য ডেরিভেটিভ অফ h বার করবে, এই সেটের জন্য ডাবল ডেরিভেটিভ অফ দিস ওয়ান বার করবে and so on. এভাবে তোমার চলতে থাকবে। ঠিক আছে, তো ফার্স্ট ওয়ান এই সেটের জন্য, এটা আমার এই প্রবলেমটা থেকে দেখার থেকে যারা একটু খাতায় করেছো, যারা নতুন আছে তাদের একটু জানি পরপর স্টেপগুলোকে একটু বলে দিও, বুঝতে পারলে? এখান থেকে আমি বলে দিচ্ছি, কিন্তু তবু একটু হ্যাফাজার্ড আছে তো এই প্রবলেমটাতে, এতটুকুর মধ্যে তো আর সম্ভব না করা। তো তোমরা একটু বলে দিও, তোমরা একটু দেখিয়ে দিও, বুঝেছো? নতুনদের বলছি একটু বন্ধুদের থেকে এটার পরপর স্টেপগুলো নিয়ে নিও, বলছি। সো ফার্স্ট ইউ হ্যাভ টু, দেখো এখানটাতে এফএক্স, নেক্সট here is dfx, next d2fx and so on. পরপর পরপর করে বার করেছে আর লাস্টে গিয়ে অ্যাপ্রক্সিমেশন গুলোকে এফএক্স এ অ্যাড করেছে। অনেক বড় হবে যদি নিজেরা এখন খাতায় না করো, এখন আমি করতে বলবো না, কারণ আমি অনেকগুলো দেখাবো। নিজেরা একটু খাতায় যখন করবে তখন আস্তে আস্তে ক্লিয়ার হবে। ঠিক আছে, এটা একটু নিজেরা সলভ করার চেষ্টা করবে, আশা করি ফ্রেন্ডসদের একটু হেল্প নিয়ে পারবে। সো টেলর সিরিজ অ্যাপ্রক্সিমেশন ফার্স্টে আমি স্টার্ট করেছিলাম উইথ টেলর সিরিজ অ্যাপ্রক্সিমেশন। তোমরা যারা খাতায় করেছিলে তাদের এসছিল, তোমরা করতে পেরেছিলে আপ টু সেকেন্ড অর্ডার। আমি বলেছিলাম আপ টু থার্ড অর্ডার অব্দি করতে, থার্ড অর্ডারটা আমি দিয়ে দেওয়ার ট্রাই করছি। সো দিস ইজ দ্য ইন্ট্রোডাকশন অফ মাল্টিভ্যারিয়েবল ফাংশন। ইন্ট্রোডাকশন অফ মাল্টিভ্যারিয়েবল ফাংশন টেলর সিরিজ এক্সপানশন দিয়ে স্টার্ট করতে হয়, বিকজ টেলর সিরিজ ছাড়া আমরা এক্সপ্যান্ড করতে পারি না। এবার আসছি ফাংশনে। এই সমস্ত এক্সপানশন গুলো হয়েছে, প্রুফ গুলো হয়েছে টেলর সিরিজ লেগেছে, এই কারণে টেলর সিরিজটা ইউজ হয়। নেক্সট ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন, টেলর সিরিজ এক্সপানশন আপ টু সেকেন্ড অর্ডার or up to third order is important. একটা ফাংশন দিয়ে দেবো expand by Taylor series expansion,
up to second order or third order. ঠিক আছে? Another important question. Next, here also proof is not required, only the statement. State the necessary condition of multivariable optimization. State the necessary condition of multivariable optimization. Only the statement. Only statement থাকলে 2 marks থাকবে। ঠিক আছে? যেহেতু মাল্টিভ্যারিয়েবল, আগের বার সিঙ্গেল ভ্যারিয়েবলে যেটা ডেরিভেটিভ ছিল, মাল্টিভ্যারিয়েবলে সেটা পার্শিয়াল ডেরিভেটিভ হবে। Partial derivative with respect to first point, partial derivative with respect to second point, and so on is equal to 0. Next, again, state the sufficient condition. State the sufficient condition of multivariable optimization. Important. State the sufficient condition. Proof is not required. এখানে সাফিসিয়েন্ট কন্ডিশন একই রকম, মিনিমাম অ্যান্ড ম্যাক্সিমাম বার করার জন্য সেকেন্ড পার্শিয়াল ডেরিভেটিভ বার করা হয়, সেকেন্ড পার্শিয়াল ডেরিভেটিভে পয়েন্টগুলো পুট করা হয়, বাট এখানে একটা ম্যাট্রিক্স আমি ইউজ করি, দ্যাট ম্যাট্রিক্স ইজ কল্ড হেসিয়ান ম্যাট্রিক্স। একটা নতুন কনসেপ্ট আসে, হেসিয়ান ম্যাট্রিক্স। সো এই যে হচ্ছে হেসিয়ান ম্যাট্রিক্সের, এটা হচ্ছে গিয়ে হেসিয়ান ম্যাট্রিক্সের রিপ্রেজেন্টেশন। Next important question. Describe or explain the concept of Hessian matrix. Explain the concept of Hessian matrix. বোঝা যাচ্ছে? Explain the concept of Hessian matrix. এখান থেকে আইডিয়া পাবে। এই হচ্ছে গিয়ে হেসিয়ান ম্যাট্রিক্সের রিপ্রেজেন্টেশন, and you will get the basic idea from here. এই জন্য আমি সব বলে দিয়েছি, সমস্ত কিছু তোমরা বুঝতে পেরেছো যারা ক্লাস করেছো। This is the basic concept of Hessian matrix. প্রবলেমে যখন যাচ্ছি, যারা নতুন ক্লাস করছে প্রবলেমের থ্রু দিয়ে একবার বলে দেবো। This is the basic concept of Hessian matrix. ঠিক আছে? Hessian matrix এর মধ্যে দিয়ে আর একটা কেস আসবে, পজিটিভ ডেফিনিট, নেগেটিভ ডেফিনিট, সেমি ডেফিনিট। পজিটিভ ডেফিনিট, নেগেটিভ ডেফিনিট, সেমি ডেফিনিট, and saddle point. Is right important. Explain the concept of saddle point. Explain the concept of saddle point. Problem. Without any constant, just some multivariable points, one multivariable function is there. You have to find the extreme points. Find the maximum and minimum point of the following function. Okay? এখানে শুধু ফাংশনটা শুধু ম্যাক্সিমাম মিনিমাম বার করলেই হবে না, এই ধরনের প্রবলেমে শুধু ম্যাক্সিমাম মিনিমাম বার করলেই হবে না, এর সাথে সাথে থাকবে, যদি আমি লিখে দিই বা না লিখে দিই, যদি লিখে দিই তাহলে এমন ভাবে দেব, also find the nature of all the points. Also find the nature of all the points. Nature of all the points means j এর nature and x এর nature সবকটা বলতে হবে। j এর nature means হেসিয়ান ম্যাট্রিক্স এর নেচার, কোনটা পজিটিভ ডেফিনিট, কোনটা ইনডেফিনিট, কোনটা নেগেটিভ ডেফিনিট, আর পয়েন্টের নেচার মিন্স কোনটা মিনিমাম, কোনটা স্যাডেল পয়েন্ট, কোনটা ম্যাক্সিমাম। যদি আমি মেনশন করে দিই যে ফাইন্ড দ্য নেচার অফ অল দ্য পয়েন্টস, ইটস ফাইন, তোমাকে তো বলতেই হচ্ছে। যদি আমি না মেনশনও করে দিই, তুমি ধরে নেবে মাল্টিভ্যারিয়েবল অপটিমাইজেশনে ইউ হ্যাভ টু মেনশন দ্য নেচার অফ দ্য পয়েন্টস। সবচেয়ে ভালো হয় এরকম একটা টেবিলের থ্রু দিয়ে দিলে, তাহলে আমারও বুঝতে সুবিধা হবে, তোমাদেরও কিছু তোমরা মিস করে যাবে না। ঠিক আছে? এই টেবিলটা এই কারণেই দেওয়া। প্রবলেমটা কিভাবে করতে হয় পরপর আমি স্টেপগুলো ছোট করে বলে দিচ্ছি। One function is there. First, necessary condition. Necessary condition means make the partial derivatives equal to 0.
the partial derivative with respect to x1, partial derivative of the function f with respect to x2. এটা ভুল আছে, এটা x2 হবে, এটা x2 হবে, হ্যাঁ দুটোই x1 লেখা হয়েছে, এটা x2 হবে। মেক ইট ইকুয়াল টু 0, সেখান থেকে স্যাটিসফ্যাক্টরি পয়েন্টের সেট আসছে চারটে, 0 0 0 -8/3 -4/3 0 and -4/3 8/3। এবার সাফিসিয়েন্ট কন্ডিশন কি বলছে, এই দুটোর সেকেন্ড পার্শিয়াল ডেরিভেটিভ নাও, d2f dh2 d2f d2f dx12 d2f dx22, এই হচ্ছে দুটো সেকেন্ড পার্শিয়াল ডেরিভেটিভ। ঠিক আছে, সরি আরো দুটো, d2f dx12 d2f dx del 2f del x12 del 2f del x1 del x2 del 2f del x2 del x1 del 2f del x22। এবার আমি ঠিক বললাম, তো এই চারটে পার্শিয়াল ডেরিভেটিভ আসবে। ঠিক আছে, চারটে পার্শিয়াল ডেরিভেটিভ যখন আসবে তখন তুমি হেসিয়ান ম্যাট্রিক্স তৈরি করতে পারবে। ওকে, তখন তুমি হেসিয়ান ম্যাট্রিক্স তৈরি করতে পারবে। হেসিয়ান ম্যাট্রিক্স হচ্ছে এটা, this is the Hessian matrix, the matrix with respect to del 2f del xi del xj, right? তুমি যখন হেসিয়ান ম্যাট্রিক্সটা তৈরি করছো, তোমার ফার্স্ট এলিমেন্ট হবে del 2f del x1 2, তারপরের এলিমেন্ট del 2f del x1 del x1 del x2, এখানে হবে del 2f del x2 del x1, এখানে হবে del 2f del x22। ঠিক আছে, এই চারটে ভ্যালু দিয়ে হেসিয়ান ম্যাট্রিক্সটা তৈরি করলে। ফাইন, এবার হেসিয়ান ম্যাট্রিক্সটা তৈরি করে তার প্রিন্সিপাল কম্পোনেন্টস বলছি আমি, আইগেন ভ্যালুজ আইগেন ভেক্টরস বার করবে, determinant of this, determinant of the total j1 first principal component, this one, j2 is the final principal component, this one। ঠিক আছে, now in all the points 0 0 পয়েন্টে ভ্যালুটা কি হচ্ছে, j1 এর j2, at the second point সেকেন্ড সেট অফ পয়েন্টে ভ্যালুটা কি হচ্ছে, থার্ড সেট অফ পয়েন্টে ভ্যালুটা কি হচ্ছে, ফোর্থ সেট অফ পয়েন্টে ভ্যালুটা কি হচ্ছে, j1 এর j2 বার করলে। এবার the nature of j, how you have to determine the nature of j, how definition আছে, what is positive definite, what is indefinite, what is negative definite। পজিটিভ ডেফিনিটের ডেফিনেশন একদম ইজি, যদি সবকটা সাইন j1 and j2 পজিটিভ হয় তাহলে সে পজিটিভ ডেফিনিট, তাহলে ফার্স্ট কেসে দেখা যাচ্ছে the signs are positive, so this is positive definite। নেগেটিভ ডেফিনিটের ডেফিনেশন হচ্ছে -1 to the power that point, -1 এই যে here -1 to the power j, -1 to the power j যদি সেম সাইনের হয় তবে তাকে বলবো নেগেটিভ ডেফিনিট। মানে যখন x1 পয়েন্ট ছিল তখন তখন সাইনটা হবে -1 to the power 1 মাইনাস, যখন h2 পয়েন্ট ছিল তখন সাইনটা হবে -1 to the power 2 প্লাস। দেখো, তার মানে j1 এর জন্য, x1 বললাম আমি, j1 এর জন্য সাইনটা হবে -1 to the power 1 মাইনাস, আর 2 এর জন্য সাইনটা হবে -1 to the power 2 প্লাস। মাইনাস প্লাস যখন সাইন তখন শুধু নেগেটিভ ডেফিনিট, বাকি কেসে ইনডেফিনিট। সো যেখানে পজিটিভ ডেফিনিট নেচার অফ এক্স ইজ মিনিমাম, যেখানে নেগেটিভ ডেফিনিট নেচার অফ এক্স ইজ ম্যাক্সিমাম, যেখানে ইনডেফিনিট নেচার অফ এক্স ইজ স্যাডেল পয়েন্ট অ্যান্ড দ্য ভ্যালু অফ এফএক্স। এই পুরোটা যদি করতে পারো তাহলে তুমি ফুল মার্কস পাবে। অনেক বড় হয় প্রবলেমগুলো, অনেক বড় প্রবলেম হয়, 8 মার্কস দেব। ঠিক আছে, আন্ডারস্ট্যান্ড আই থিঙ্ক।
স্ক্রিনশট নিয়ে নাও। এটা হচ্ছে প্রবলেম 8, প্রবলেম 9 দেখে নেবে এগুলো, the solution of problem 9. Problem next 10. Next problem 11. এগুলো ফিনিশ করা নেই, যেগুলো ফিনিশ করে নিও। Next, multivariable optimization with constraint. Here we have discussed about equality constraint. তো এখানে নেসেসারি কন্ডিশন আর ইয়ে বলার দরকার নেই, নেসেসারি কন্ডিশন সাফিসিয়েন্ট কন্ডিশন বলার দরকার নেই। কেন? কারণ মাল্টিভ্যারিয়েবল অপটিমাইজেশনে আমরা বলেছি সো নেসেসারি অ্যান্ড সাফিসিয়েন্ট কন্ডিশন আছে 4টে, সিঙ্গেল ভ্যারিয়েবলের জন্য 2টো, সিঙ্গেল ভ্যারিয়েবলের জন্য একটা নেসেসারি একটা সাফিসিয়েন্ট, মাল্টি ভ্যারিয়েবলের জন্য একটা নেসেসারি একটা সাফিসিয়েন্ট। ওকে, 4টেরই স্টেটমেন্ট ইম্পর্টেন্ট। শুধু সিঙ্গেল ভ্যারিয়েবল অপটিমাইজেশনের জন্য প্রুফটাও, নেসেসারি কন্ডিশনের প্রুফটা ইম্পর্টেন্ট। বুঝতে পারলে? সিঙ্গেল ভ্যারিয়েবল অপটিমাইজেশনের নেসেসারি কন্ডিশনের স্টেটমেন্ট অ্যান্ড প্রুফ, বাকিগুলো শুধু স্টেটমেন্ট। Okay, now this is the equality constant 1. This type of equality sign দিয়ে একটা কিছু থাকবে। Direct substitution method, সোজা problem. Find the dimension of a box of largest volume that can be inscribed in a sphere of unit radius. Important problem. Important problem. এই প্রবলেমগুলো যদি আমি দিই সাবস্টিটিউশন মেথড দিয়ে বা যে কোনো মেথড দিয়ে তুমি করতে পারো। যদি আমি ধরো এই প্রবলেমটা দিলাম, ওকে, আর আমি কিছু বলে দিইনি যে সাবস্টিটিউশন মেথডে করবে বা ল্যাগ্রাঞ্জেস মাল্টিপ্লায়ারে করবে, তোমার ইচ্ছে মতো তুমি করতে পারো। ফাইন। তো এরকম প্রবলেম দিলেও আমি 8 মার্কস দেবো, এরকম প্রবলেম দিলে 8 মার্কস দেবো। ঠিক আছে? সাবস্টিটিউশন মেথড ইজ, অ্যাজ দ্য নেম ইমপ্লাইজ, একদম ফার্স্টেই তুমি 3টে ভ্যারিয়েবলের ফাংশন আছে তো, x1 x2 x3, 3টে ভ্যারিয়েবলের ফাংশন আছে। দেখো h3টাকে আমি ফাংশন থেকে অমিট করে দিচ্ছি, রিপ্লেস করে দিচ্ছি উইথ রেসপেক্ট টু x1 এন্ড x2। তাহলে ফাংশনটা ছোট হয়ে গেল, একটা 2টো ভ্যারিয়েবলের ফাংশন হয়ে গেল। ছিল একটা 3টে ভ্যারিয়েবলের ফাংশন f of x1 x2 x3, h3টাকে আমি যখন রিপ্লেস করে দেব এই কনস্ট্যান্ট ফাংশন দিয়ে, কনস্ট্যান্ট ফাংশনটা থেকে h3টাকে আমি রিপ্লেস করে দেব উইথ রেসপেক্ট টু x1 আর x2 দিয়ে, তখন আমার অবজেক্টিভ ফাংশনটা 2টো ভ্যারিয়েবলের হয়ে গেল। ইজি হয়ে গেল, একদম সেম। ফার্স্ট ডেরিভেটিভ 0 নাও, সেখান থেকে পয়েন্টস বার করো, সেকেন্ড ডেরিভেটিভ বার করো, পয়েন্টসগুলোকে পুট করো, দেন হেসিয়ান ম্যাট্রিক্স করো, পজিটিভ ডেফিনিট নেগেটিভ ডেফিনিট স্যাডেল পয়েন্ট বার করো, ইউ উইল গেট দ্য অ্যান্সার। বুঝতে পারলে? দিস ইজ কল্ড মেথড অফ সাবস্টিটিউশন। ওকে, সাবস্টিটিউশন মেথড এভাবে করে। ল্যাগ্রাঞ্জেস মাল্টিপ্লায়ার মেথড, ল্যাগ্রাঞ্জেস মাল্টিপ্লায়ার মেথডে আবার কিছু নতুন টার্মস থাকে। Lagrange's function, Lagrange's function, that is this lambda is called Lagrange's function. Okay, just step by step follow করতে হয়, Lagrange's multiplier হয়ে যাবে। আগের দিন আমরা দুটো ক্লাসে আমরা Lagrange's multiplier মেথড ডিসকাস করেছি। আই থিঙ্ক Lagrange's multiplier মেথড থেকে তোমরা ছিলে, তাই তো? যারা নতুন তারা আই থিঙ্ক Lagrange's multiplier মেথড থেকে ছিলে। তো এত বড় বড় প্রবলেম আমি আর ডিসকাস করবো না। ল্যাগ্রাঞ্জেস মাল্টিপ্লায়ার মেথডেরও আমরা অনেক প্রবলেমই করেছি, 3-4টে প্রবলেম তো করেইছি। ল্যাগ্রাঞ্জেস মাল্টিপ্লায়ার মেথড কিভাবে করতে হয়, এই প্রবলেমটা ইনকমপ্লিট ছিল বলেছিলাম তো, দ্য ফার্স্ট প্রবলেম ওয়াজ ইনকমপ্লিট, শেষ করতে বলেছিলাম, এখানে জাস্ট পয়েন্ট দুটো বার করে ছেড়ে দিয়েছিল। এই প্রবলেমটা হচ্ছে কমপ্লিট প্রবলেম, পুরোটা করবে। যখন কিছু দেওয়া হবে এরকম থাকতে পারে, একটা প্রবলেম দিলাম,
minimize the function using substitution method as well as Lagrange's multiplier method, ঠিক আছে? তো দুটো দিয়েই করতে হবে। আচ্ছা, তো এই প্রবলেমটা কিভাবে সলভ করেছিলাম? প্রবলেমের ইয়েটা ছেড়ে দিচ্ছি। Maximize this one subject to this. Okay. So first you have to determine the Lagrange's function. You have to determine the Lagrange's function. Lagrange's function is L x1 comma h2 comma lambda is equal to, দেখো, L x1 comma h2 comma lambda is equal to this function f plus lambda into g. এই লাইনটা দেখো, Lagrange's function কিভাবে বার করবে? The objective function plus lambda, the Lagrange's multiplier, into g, the constant function. So here L is equal to the function, objective function, this is, plus lambda, the objective function, into this 2 pi h1 square plus 2 pi h1 h2 minus a0. এটা এই দুটো এখান থেকে লিখে নিই। তারপর প্রবলেমগুলো সেম, নেসেসারি কন্ডিশন এখান থেকে এই ফাংশনটা ধরে আমরা করব, আমরা অবজেক্টিভ ফাংশন নিয়ে ডিরেক্ট কাজ করব না, আমরা ল্যাগ্রাঞ্জ ফাংশন নিয়ে কাজ করব, এইটুকু হচ্ছে ডিফারেন্স, ঠিক আছে? সেম মেথড, আমরা অবজেক্টিভ ফাংশনের বদলে ফার্স্টেই ল্যাগ্রাঞ্জ ফাংশন ডিফাইন করে নেব, সেটা ধরে কাজ করব। সো এবার তিনটে ভ্যারিয়েবল হলো x1 x2 আর ল্যামডা, পার্শিয়াল ডেরিভেটিভ উইথ রেসপেক্ট টু 2 মেক ইট 0, সেখান থেকে পয়েন্টস বার করছো, করলে x1 x2 lambda তিনটে পয়েন্ট বেরোলো। এখানটাতে সলিউশনের শেষ না, এবার সাফিসিয়েন্ট কন্ডিশনে আসবে। সাফিসিয়েন্ট কন্ডিশন মিন্স তোমাকে সেই হেসিয়ান ম্যাট্রিক্সের মতো ম্যাট্রিক্স বার করতে হবে, ঠিক আছে? হেসিয়ান ম্যাট্রিক্সের মতো ম্যাট্রিক্স বার করতে হবে, সবকটা ভ্যালু তোমার দেখতে হবে। এইগুলোই পরপর করে করা হয়েছে এখানে। সেম প্রসেস, সেম প্রসেস, হেসিয়ান ম্যাট্রিক্সের মতো ম্যাট্রিক্স, শুধু ম্যাট্রিক্সের ফরমেশনটা হচ্ছে এটা। আমি আগের দিন বলে দিয়েছিলাম, আই থিঙ্ক বুঝতে পেরেছি, ম্যাট্রিক্সের ফরমেশনটা হচ্ছে এটা। ঠিক আছে, এই অবধি আমরা পড়েছি। তো এই অবধি কোশ্চেন কেমন হতে পারে আমি ডিসকাস করে দিলাম। এগুলো আর কোনো রকম রিপিটেশন হবে না। এর পরের দিন সোজা কোন টাকার কন্ডিশনে চলে যাব। ওকে ম্যাম, এক্সাম কবে কিছু বলেছে? আমাদের কোশ্চেনটা বানাতে হচ্ছে এত তাড়াতাড়ি বিকজ বিটেকের এক্সাম এই 14 তারিখ থেকে শুরু। এখন এমটেক ফাইনাল ইয়ারেরও 14-15 তারিখ থেকে শুরু। আই থট, মানে আমরা সবাই ভেবেছিলাম তোমাদেরও হয়তো এই সময় স্টার্ট হবে, বাট তোমাদেরটা এখনো ডিক্লেয়ার করেনি, শুধু তোমাদেরটা ডিক্লেয়ার করেনি, পুরো বিটেক ডিক্লারেশন হয়ে গেছে। এই জন্যই আমি এত তাড়াতাড়ি তোমাদের কোশ্চেন বানাতে স্টার্ট করেছি, বুঝতে পারলে? তোমাদেরটা আমি এখনো কিছু জানি না, সবার নোটিশ পেয়েছি তোমাদের ছাড়া, তাই তোমাদের আশা করি আমি আরো ক্লাস পাবো। এমটেক ফাইনাল ইয়ার হয়তো নেক্সট উইক থেকেই হবে, ওই 14 তারিখ কি 17 তারিখ থেকে। বিটেক 3টে ইয়ারই 31-এর মধ্যে শেষ হয়ে যাচ্ছে, 31 জানুয়ারির মধ্যে শেষ হয়ে যাচ্ছে বিটেক 3টে ইয়ার। তো আজকে এখানে আমি জাস্ট পুরোনো জিনিস রিভিউ করে শেষ করলাম বিকজ অফ যারা নতুন ক্যান্ডিডেট আছো তাদের জন্য। আর আশা করি কোনো সমস্যা নেই, বাকি ফ্রেন্ডসদের একটু হেল্প নিয়ে বুঝতে পারবে। সমস্ত স্ক্রিনশট আই থিঙ্ক নেওয়া হয়ে গেছে আর আমার কাছে চাইবে না। অ্যান্ড
আমার কোশ্চেন করছিলাম, সো আই থিঙ্ক তোমাদের এত অবধি অন্তত আমি সাজেশন দিয়ে দিতে পারবো, তো আমি সেটা করে নিলাম। ম্যাম প্রবলেম গুলোতে স্টেপ মার্কিং থাকবে তো? মানে ভুল করবে শিওর? বিষয় অনেক বড় বড় তো, ওই জন্য যদি কোথাও মানে মিস হয়ে যায় ওই জন্য জিজ্ঞেস করছি। হ্যাঁ ঠিক আছে, দেখে নেবো আমি। ঠিক আছে। ঠিক আছে, ঠিক আছে। কোথায় দেবানুরাগ? অ্যাটেন্ডেন্সটা রেখো। এসছো? দেবানুরাগ এসছো? বুক রেফার? বুক রেফার করে কি করবো বলো তো? তোমরা তো কোথা থেকে তুলতেও পারবে না বইগুলো, আমি তো আরো তোমাদের সুবিধার জন্য বই রেফার করছি না। এই দেবানুরাগ না এলে অন্য কেউ একটা অ্যাটেন্ডেন্সটা নিয়ে নেবে আজকে? নিয়ে নিয়েছি ম্যাম। আচ্ছা, ঠিক আছে, ঠিক আছে। নেক্সট ফ্রাইডে আমরা মিট করে